نہیں آتے ہیں تو باوضو ہو کر آئیں. یہ کیا ہے؟ یہ فرض اعضاء ہے. یہ کس کا فرض ہے؟ ان چادر والوں میں سے ایک امام حسین بھی تھے. توجہ، چادر والوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید میں آیت تطہیر نازل ہوئی. اللہ نے ان کو ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا تو میں اپنی بات کو آپ تک پہنچاؤں. بہت زیادہ دیر وقت آپ کا میں کہوں گا، لیکن ہوتا کیا ہے، باہر ابھی یہاں سے نکل کر 1.5 گھنٹہ بیٹھنا گھر نہیں گزرے گا، لیکن یہاں اگر 10 منٹ اضافی ہوئے تو ہر کسی کی شکایت باہر کیا ہوگی، مولانا نے تو گھیر لیا، مولانا نے ہاتھ پھنسا دیا. کتنا بڑا مسئلہ چاہیے بتائیے. کتنی بڑی سے بڑی مجلس اگر ہوگی، بہت زیادہ اوور ہوگی، 20 منٹ اس سے زیادہ تو نہیں. آپ کتنے یا تو پائلٹ ہو کہ بھائی 20 منٹ میں فلائٹ اڑانا ہے، اڑنا نہیں ہے، اڑانا ہے، تو ایسا آپ یہیں سے نکل کر 1 گھنٹہ بیٹھنے کا وعدہ کریں. وجہ کیا ہے؟ جتنے نیک کام ہیں وہ بھاری گزرتے طبیعت، جو رحمان کے کام ہیں وہ بھاری لگتے ہیں، اور شیطان کے کام آسان لگتے ہی ہوئے ہیں کہ بہت طرح سے میں کچھ کرنا چاہتا. اب بات کی میں نے اپنے لفظوں میں کہی، اس بات کو امیر المومنین کے لفظوں میں کہوں، مولا فرماتے ہیں نیکیوں کی سختیاں ختم ہو جاتی ہیں. توجہ، نیک کام کرنے کی جو سختی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا ثواب باقی رہتا ہے، اور گناہ کا کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اس کا عذاب باقی رہتا ہے. توجہ ہے نا؟ ایک سطر پڑھیں محمد. نیکی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کی جو تکلیف آپ کو آ رہی ہے، جو اذیت ہو رہی ہے، جو پریشانی ہو رہی ہے، جو محنت ہو رہی ہے، جو مشقت ہو رہی ہے، وہ کچھ دیر کے بعد ختم ہو جائے گی. باقی کیا رہے گا؟ ثواب. نیکی کا ثواب باقی رہے گا، اور گناہ کا کیا ہوتا ہے؟ لذت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا بوار باقی رہتا ہے. لیکن پھر بھی انسان نیکیوں سے دور جانا چاہتا ہے اور گناہ کے قریب جانا چاہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ رحمان کو نہیں پہچانتا ہے، شیطان کو زیادہ پہچانتا ہے. کیا آپ کہیں گے ٹھیک ہے بات کہہ دی؟ سوچتے سمے کہ رحمان کے قریب رہے، شیطان سے دور رہے، لیکن یہ کام سوچنے سے نہیں ہوگا، عمل سے ہوگا. یہاں سوچا اور باہر نکلے، کسی کی غیبت کر دی تو کس کا رحمان کا کام کیا ہے، شیطان کا کیا؟ کیونکہ اب وہ غیبت سے پھول پڑے گی اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ ایک جگہ جمع ہوں گے تو لیکن نہیں ہوں گے. ایک جگہ ہوں گے لیکن آپ کے دل ملے ہوئے نہیں ہوں گے. تو ہے نا بات؟ ایک دم ہی گفتگو میں یاد رکھی، کیونکہ ہم جو اتنا میں نے جملہ جو کہا وہ ذہن میں یاد رکھنا. آیت کیا پڑھی ہے؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام. ہمیں اس کی اہمیت معلوم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں وراثت میں ملا. جو دوسری کاسٹ سے آئے ہیں، کنورٹ ہوئے، ان سے پوچھو اس کی اہمیت. ان کی کبھی نماز نہیں چھوٹے گی، ان کا روزہ نہیں چھوٹے گا، وہ سود نہیں لیں گے، وہ قیاس نہیں لیں گے، وہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، وہ کوئی گناہ ایسا نہیں کریں گے علن اعلان کہ جس سے اسلام پہ کوئی آنچ آئے. آپ دیکھیں بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے مسلمان لفظ آتا ہے نا، تو وہاں پاک مسلمان کی نہیں، اسلام کی. لیکن کہاں گیا؟ اسلام پہ گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس پہ ہاتھ اٹھے گا، اسلام پہ اٹھے گا. اگر کوئی علن اعلان نشے میں روڈ پہ گرتا رہے تو کوئی کیا کہے گا؟ مسلمان. ایسی بات ہے. کوئی علن اعلان کھول کر اگر گناہ کرے تو لوگ کیا کہیں گے؟ مسلمان. مسلمان کیا کہیں گے؟ یہ شیعہ ہے. یہ بھی ایک لیبل آپ نے جو بہت بڑا رکھا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیے. امام کو لوگوں کے پاس بہت ہے، لیکن وہ ان کے خود کے بنائے ہوئے امام ہے. آپ کے جو امام ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے امام ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو لوگوں کے بنائے ہوئے امام ہے، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا
नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को माना। क्या कहा? जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को माना। और इंसान के अंदर आलम अकबर छिपा हुआ। कभी हमने अपने बारे में गौर किया? कुरान का ऐलान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ऐलान है कोई नफ्स नहीं जानता कि उसको कहाँ मौत है। मौत किसको आती है? नफ्स। इस नफ्स में इत्मीनान है हमारे, जो इत्मीनान होना चाहिए, जो इत्मीनान रसूल के पास, जो इत्मीनान अली हसन हुसैन के पास था, जो इत्मीनान हर इमाम के पास था, आप आशूर में भी मजलिस सुन रहे हो तो क्या पढ़ते इमाम हुसैन ने जब प्रकाश को रखा क्या आपने नबी मुझे क्या या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना है यही राह में करा देता है। नफ्सुल मुतमइन्ना अपने रब की तरफ लौटा, तेरा रब तो तेरा जिक्र अपने तरफ से रख। ये नफ्सुल मुतमइन्ना है क्या? कभी गौर किया? आप बात सुन रहे हैं, मैंने भी कोई ऐसी बात की नहीं जो आप सोचेंगे तो हमारे सर से ऊपर है। जब तक अपने नफ्स को नहीं पहचानो उनके चढ़ाओ, जिसकी जितनी उम्र है वो उतनी मस्जिद से सुन चुका है। लेकिन साल के हिसाब से नहीं, जितने महीने आप जरा गौर कीजिए, जिसकी 50 साल उम्र है उसने 50 अशरे सुने, शिकमे माता से छोड़ रहे 10 साल के और कर दीजिए, इसके होशबुल बन रहे थे, होशबंद रहे थे, 10 साल के कम कर दीजिए, 40 अशरे सुने तो कितनी मजलिस होगी? 10 के साथ जब ये हम चीजें जिन्हें हम कुछ लोग की कीमत, किसी की बुराई, आपस में दुनिया, मजलिस में इख्तिलाफ, वर्षे अज़ा हुसैन का है, हम अज़ा हुसैन के हैं, फिर भी इतने फर्क क्यों है? ये फासले क्यों है? नहीं मालूम। नफ्स में जो इत्मीनान होना चाहिए था वो नहीं, और जो हमें मजलिस से लेकर उठना चाहिए था वो नहीं थे। हमने एक रस्म बना दी, माहे मुहर्रम आया है, हमें मजलिस करना है, आप इस खामा ख्याली में न रहिए। क्या हर जगह बैठना पसंद करते हो? क्या हर खाने की चीज खाना पसंद करते हो? क्या हर तरह का कपड़ा पहन लेते हो? हर चीज में तलाश करते हो या नहीं करते हो? क्या पहनने जैसा है या नहीं? क्या खाने का हलाल है या नहीं? समझ है ना? तो हर फर्श में छा दिया कि हर फर्श में शहजादी आएगी, क्या हर फर्श में सैयद सज्जाद आएंगे? जहां तुमने इख्तिलाफ हो वहां किसके पास आएंगे? आपके पास आएंगे, इनके पास आएंगे। जहां अखलाक न हो वहां मासूमी नहीं। समझ है ना? आप और हम आज हैं, ये आजादी हमें विरासत में मिली है, इसलिए इसकी अहमियत को भी समझ नहीं पा रहे हो। जब मैं कह रहा हूँ एक चीज फ्री में मिलती है और एक चीज मोल में मिलती है, आपको अहमियत मालूम होगी। मेरी की चीज पानी बहाते हो ना, अगर पाइप लेके खड़े हो जाते हो तो धुलने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, धुले जा रहे हो बस। और ये पेट्रोल में मोल लेते हो तो लगता है कि यहाँ से वहां फालतू क्यों जाए? समझो है ना? तो ये विरासत में मिली है सफाई। अगर इसको हासिल किया होता ना मशक्कतों के साथ, तो हाथ पैर जोड़ कर लेके आते लोगों को, खुशामदे करके लेके आते कि आजादी हमारी नहीं हो। सुनिए, लाने वाला लाता और आने वाला भी कहता भाई आपसे दुश्मनी अपनी जगह, आपसे नाराजगी अपनी जगह। ये मजलिस इमाम हुसैन की है, इसमें आने से अपना न मिला। ये आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है, हमारे बुजुर्गों ने शहादतें दी है।
तीन हो गए, एक लगी हुई है, चार हो गए, और भी कुछ और भी लगे हुए, एक चीज गायब हो, करंट गायब, इसका कोई फायदा है नहीं है ना। आपसे आपका सुनना है, एक आप रिवायत भी पढ़ूंगा, वाक्य भी पढ़ूंगा, कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक करंट ना हो ये फायदा नहीं देगा। आपके पास अमीरुल मोमिनीन फरमाते चार चीजें जब तक ना हो, कोई भी खुतबा, कोई भी मजलिस, कोई भी बात, कोई भी नसीहत कुछ आप पे असर नहीं करेगी। वो चार चीजें क्या हो? सुनने वाले कान, समझने वाली आंख, यकीन करने वाला दिल और अमल करने वाले आज़ाद वाले। पहले बात को सुन लो, फिर उसको समझ लो, फिर उस पर यकीन कर लो, और जब यकीन आ गया तो अमल करो। मौला अभी फरमाते हैं बनाना में, जब इल्म आ गया तो यकीन करो, और जब यकीन आ गया तो अमल करो।
تکلیف نہ پہنچائے تکلیف پہنچاؤ، یا کوئی رشتہ تکلیف پہنچانے لگتا ہے، ایسی بات نہیں کہ